अवल बयान दरी इबारत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि की कम शागिर्द दे अबू इसहाक इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न सुफियान निशापुरी। अबू इसहाक इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न सुफियान निशापुरी अगर फरमाई कि दरी इबारत मतलब दादे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि दरी तस्नीफात कड़ी दी दरी मुस्नदात कड़ी बड़ी तरीके से यो अव्वलने जिदत कर मुस्नद ते हालांकि अमर आवियान रिवायत नबी यहाँ का आला मर्तबे बांध फाइज दी यहाँ का रिवायतों तस्हीहात हो देगी और जेकम आदल दी और सब दी कहावी रिवायात ला नकल करी बे मुस्नद लिखले दे कि कहावी की आदिलान और दफिकात हो कहावी ने रिवायात ला नकल करी और बे मुस्नद दे लिखले दे कि बदी की कहा किस्म रावियान रिवायत ला नकल करी दाराई दा अबू इसहाक इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न सुफियान निशापुरी रहमहुल्लाह वे मराई दरी इबारत मुताला सही द इमाम हाकिम रहमहुल्लाह इमाम हाकिम रहमहुल्लाह फरमाई इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुकस्सर इरादा दरी मुस्नदात उगड़े हुए तबक़े उला नबी मुस्नद तबक़े सानी नबे अवली तबक़े चिकम मुस्नद हो आगर कोई करो बाकी जिंदगी और सरवता होने लगा जिंदगी तेरा खत्म चला मरगरे खसड़े ने माशाअल्लाह अल्लाह पाक नूर हो मतबाइल इजाफो की ऐसा कैसा तफसील दी फरल में मसला द इख्तिसार फिल हदीस जिक्र शय हुआ आगे के सलोर मजहबुन जरा जिक्र कर और द तक़दीर फिल हदीस द दी हुक्म जरा जिक्र न करो देसी हुई मावल्ला मसला पूरा के प्यार बता मसला का जिक्र कर सवाल दहागी तहसीन पकारी सवाल तहसीन पकार इजाबती पकार तहसीनी पकार इजाबती पकार मद इमाम हाकिम रहमहुल्लाह दवी राय दादा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि बड़ी इबारत की जदी खबरी बयान की जबरदस्ती किताबुल तरीकम मदवी शुरू उकड़ा शुरू उकड़ा यो किताब यो तस्नीफ करे तबक़े उला वाला कम रावियान दी दहावी रिवायत सिहाह पे लिखी तस्नीफ तो पूरा करे दे बोलिया बाकी जुन और सर वफा नदर करे वफा छवे दे कहा बाकी तो किस्म तस्नीफात न पाती दी कम तबक़े सालिए और तबक़े सालिसे दे न दे दाराय द इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ददी इबारत मुतअल्लिक़ दरे मराय द काजी अय्याज रहमहुल्लाह काजी अय्याज मालिकी वी आलिम दे फरमाई जे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि ददी इबारत मकसद दादे जिस यो तस्नीफ को वदा यो तस्नीफ पर यो शर्तों मुताबिक करता को अवल ज़बूरम कि तबक़े उला रिवायत मात मिलावी की हमी रिवायत पर करा नकल को और जिस तबक़े साली रात मिलौशी द उला पर मुकाबले की चूला वाला निश्ता तबक़े साली चिकम सिकात थी और आदिलान की दवी रिवायत पर करा नकल को और चिकल मजबूरी शी द ताबे पर हैसियत सर
د دې درېمې طبقې چې کوم مجروح راویان دي د دې روایت به هم په حیثیت د تابع کله کله درته رانقل کوم خو هغه به انتخابا وي هغه روایت به نه وي چې په دې باندې د علماو اتفاق وي چې دا متروک دی چې د هغه په ترک باندې علماو اتفاق نه کړي دا شان دی یو راوي دی چې اختلاف دی پکې نو په وخت ضرورت د دې درېمې طبقې روایت به هم کله کله درته رانقل کوم دا رائے دا قاضی عیاض رحمه اللہ دا صحیح رائے دا رائے دا قاضی عیاض رحمه اللہ او صحیح رائے دا مدد طرز باندی دا مسلم دلی کلے دے کہ اول دے روایت طبق اولا را نقل کہ دی روایات پر ملاوشی نو بید طبق ثانیه هم را نقل او کله کله ضرورت او حاجت شي نو مجبورې په صورت کې هغه راویان چې هغه متهم دي او یا مجروح دي ولیکن د دې په تهمت او د دې په جرح باندې اتفاق نه شوی د دې په متهم کېدو د دې په مجروح کېدو په دې باندې اتفاق نه شوی نو د دا شان راویانو روایات به هم کله کله د شاهد په حیثیت سره د متابع په حیثیت سره دا به زه درته ذکر کوم نو په دې کې په بیان د طرز د تصنیف د امام مسلم رحمه الله او چې تفسیر یې په اما القسم الاول د دې نه شروع کوي نو په دې عبارت مقصد باندې خو پوه شولې د دریو علماو رایې درته ذکر شو دا د زوړ سبق خلاصه د زوړ او د تیر سبق خلاصه وه څنګه چې تاسو دې بل سبق پسې لیکلی او دا تفصیل دی د دې مخکیني سبق دا اوس چې ذکر کېږي دا د دې مخکیني سبق تفصیل دی مسله د دې تپوس ده چې دې باندې تپوس کړی دی چې استاد اختصار فی الحدیث مسله دې راته ذکر کړله چې د اختصار فی الحدیث معنا درته ذکر شوی وه چې په لږو الفاظو کې د یو حدیث معنا بیانول په لږو الفاظو کې د یو حدیث معنا ذکر کول دې ته ویل کېږي روایت بالمعنا دې ته ویل کېږي روایت بالمعنا مطلب اختصار فی الحدیث جائز دی که ناجائز دی نو د دې متعلق تاسو ته څلور رایې ذکر شوي څو رایې درته ذکر شوي څلور رایې دویم مسله هغه د تقطیع وه نو د تقطیع معنا درته ذکر شوي وه چې د تقطیع معنا دا ده یو حدیث هغه په ډېرو جملو مشتمل دی یو طرف ته پکې ذکر راغلی دی چې الصلاة نور الصلاة نور او ورپسې د صدقې متعلق بیان راغلی ورپسې د جهاد متعلق بیان راغلی و یو روایت کې مختلفې جملې راغلي دغه جملې ته په خپل ځای کې یو ذکر کړي دا چې کومه جمله د صلات سره متعلق ده په باب د صلات کې ذکر کې نور ورسره ذکر نه کړي دا چې کوم د صدقې سره متعلق ده دغه ټوکړه د حدیث په باب د صدقاتو کې ذکر کې مخکې وروسته چې کومې جملې دي دا ورسره ذکر نه کړي او دارنګه د جهاد سره متعلق کومه ټوکړه ده هغه په جهاد کتاب الجهاد کې ذکر کې صلات او صدقات کومه حصہ ده دا دې په ذکر نه کړله نو دې ته تقطیع ویل کېږي نو د دغه تقطیع متعلق د علماو اتفاق دی چې دا جایز ده روا ده دا تقطیع دا جایز ده روا ده په دې کې د چا اختلاف نشته دی نو چې کومه یوه جمله یوه ټوکړه د حدیث دا شرمي چې هغه ځان ته ټوکړه ده د مخکې وروستو د بل هغه سره څه تعلق نشته دی نو دا ته ځان ته بېله ذکر کولی شي او بیا د دې روایت بله ټوکړه په بل باب کې ذکر کولی شي او بله ټوکړه بیا په بل باب کې ذکر کولی شي په دې کې ویسې اختلاف نشته په تقطیع کې پوه شوی که نه شوی نو دریو قسمونه د درې طبقاتو نه به روایت درته رانقل کړي نو قسم اول دا د طبقې اوله روایات دي چې هغې ته صحاح ویلې کېږي اول د دې بیان درته کوي بیا به ورپسې د دویمې طبقې د دې بیان درته کوي
او بیا د درېمې چې کوم هغه دي ضعفا دي د دې بیان درته کوي. فاما القسم الاول نو بیان د طرز د تصنیف دی هغه چې اجمال و د دې نه اوس تفصیل شروع بیان د طرز د تصنیف. فإنا نتوخى يقينا قصد او ارادته ان نقدم الاخبار التي هي اصلا چې موږ وړاندې کوو هغه روایات چې هغه پاک دي من العيوب د عیبونو نه د هر قسمه عیب نه د کوم روایات د هر قسمه عیب نه پاک سمانه چې کوم عیوب هغه د عدالت کې د جرح سبب ګرځي یا په حفظ او په اتقان کې د جرح سبب ګرځي د دې هر قسمه عیوبونه پاک دي یعنی عدالت هم په اعلی مرتبه کې دی او حفظ هم په اعلی مرتبه کې دی. د دا شان راویات روایات دا به موږ اول ذکر کوو. هي اصله هغه روایتونه چې هغه پاک دي من العیوب د هر قسمه عیب نه د دې په دې راویاتو کې نه کذب شته نه تهمت کذب شته نه فسق شته نه جهالت شته او نه پکې بدعت شته. دارنګه چې د دغې راویانو په روایت په راویانو کې نه کثرت غفلت شته نه کثرت غلط شته او نه پکې وهم شته او نه مخالفت د ثقات شته او نه پکې سوء حفظ شته. نو دا ټکي د سبب باندې ذکر کوم چې دا میات دا ضروري یو محدث یو کس طالب د حدیث وي نو د دې اصطلاحات سره باندې آشناوي د دې اصطلاحات سره باندې آشناوي او په دغه اصطلاحات باندې وی چې الک عدالت پس سره مجروح کیږي حافظه پس سره مجروح کیږي دا هغه کم اسباب او کم علتونه دي نو دا بتا یاد وي بس چې ذکر کیږي نو فورا بتا ذکر د روایت باندې دا حکم لګولې شوی دی د دوه دې کې څه چلي په دې کې څه چلي مرابي کې وګوري لږ صفاتونه کې کم صفات او کم کوئی په دې کې پیدا شوی دی چې خلکو پیدا حکم لګولې دی. نو موږ قصد او اراده کوو چې مقدم کو وړاندې کو هغه روایت چې هغه پاک دي د هر قسمه عیوبونه نو دا به موږ مقدم کوو وړاندې کوو من غیرها هغه روایاتونه چې هغه د عیوب والا دي دا بیا چې کوم روایات د عیوبونه پاک دي نو دا به موږ مقدم کوو په هغه روایتونو چې هغه د عیوب والا دي. من غیرها نه مراد هغې کې څه ناڅه جرح پکې شته څه علت هغه پکې موجود دی او د دغې روایاتو نه به موږ مخکې هغه روایتونه ذکر کوو چې هغه بې عیبه دي هېڅ قسمه نقصان په هغې کې نشته دی. وانقا او دارنګه چې کوم هغه صفا سوتره دي نو اسلم او انقا یو معنا ده د اسلم او د انقا یو معنا ده خو دلته کې بیا ملګرو تاسو ګورئ دا من درې ځل راغلی دی من څو ځل راغلی دی درې ځل نو دا اول ځل چې راغلی دی اسلمو من العیوب نو دلته کې دا من چې دی دا صله ده د پاره دی اسلمو نو دا من صله ده د پاره ده دی اسلمو دا دویم ورپسې چې کوم من دی من غیرها دا من تفصیلیه دی دا من تفصیلیه دی په دې کې ذکر چې دا د عیوب نه پاک دي دا به موږ وړاندې کوو په څه باندې په هغه باندې چې هغې کې عیوب موجود وي. دریم وانقا من ان یکون دا من بیا راغلی دی نو دا من تعلیلیه دی دا من تعلیلیه دی دا من اجلیه دی نو درې منونه راغلي دي او هر من بیل معنا دپاره دی. اول من دا صله دی دپاره د اسلمو دویم من دا تفصیلیه دی او دا دریم من دا تعلیلیه دی. چې کله تاسو په دې باندې پوه شولې نو بیا به معنا هم صحیح او درسته کوئ. چې مخکې کوو به موږ هغه روایتونه چې دا پاک دي د هر قسمه عیوبونه دا پاک دي د هر قسمه عیوبونه من غیرها نو دا به موږ مقدم کوو په څه باندې په هغه روایاتو باندې چې هغه کې د عیوب موجود وي
یہاں کی دا علوم موجود بھی وانقا واسلموا وانقا دوار یو مانا دا دا صفا ستر بھی دا ہر عیبنا ولی دا ولی پاک دی دا ہر عیبنا دا من اجلیہ دے من اجلیہ دے دا من تعلیلیہ دے چیدی تا اسلم او انقا ولی وے وذكر وتوما أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ذكر جدي كم را نقل كون كي جدي روايتونو را نقل كون كي جدي داد عدالة ولا دي أهل استقامة في الحديث داد عدالة ولا دي داد وإتقان لما نقلوا داد حفظ ولا دي دا اگر روایتونو چې کوم دوی را نقل کړي نو دوی کامل الضبط والاتقان دي کامل الضبط والاتقان دي او دارنګه اعدل دي دوی سړي اعدل دي د دې راویان نو ځکه دغه روایاتو ته موږ سویو اسلم او انقا ورته وایو دې ته سویو اسلم او انقا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش ودا تاسو ذکر کړو چې په کوم روایت کې مخالفت ثقات راغلي په کوم روایت کې مخالفت ثقات راغلي هغه روایت ته څه دي وایي دا نه چې په کوم روایت کې کثرت غلط وي فحش غلط وي نو هغه روایت ته څه دي وایي په هغه راوي ته څه دي فتهم قریب کې دي چې دا د ضعفاء د مجروحین نه ده نو ځکه دا کې په کې ذکر کوي لم یوجد فی روایتهم چې نه بیا مختلف کېږي په روایت د دغې راویانو چې کوم هغه اهل العدالة والضبط دي چې هغه اهل العدالة والضبط دي اختلاف شدید ډېر اختلاف نه مراد اضطراب دی مخالفت دی اضطراب او مخالفت چې د یو استاد شاګردان درې دي څلور دي او دا څلور واړه دا ثقه دي څلور واړه ثقه دي با اعتماد دي نو دا درې شاګردان د خپل استاد نه په یو طریقې سره روایت را نقل کوي او دا یو د ځوان بچي دا د دینه په خلاف را نقل کوي دا یو روایت دا چې کوم دا درې کلاس ویډیو دي هغه یو شان نه نقل یو دا بل چې بل شان سره د دې چې هغه درې واړه کړه بیا نو کشیر ته د دې راوي د خپل مرګرو سره د خپل کلاس ویډیو سره اختلاف شدید او استراب شدید نو بیا دا روایت دا به صحیح کړل کېږي دا نه کشیر ته خلط فاحش پکې راغله خلط فاحش چې کله یو شان عبارت ذکر کړي په بل ځای کې بل کس نے بیان کړي هلته کې بل شان ذکر کړي دی اختلاف کې پکې ګډوډواله دی نو دا شان راځي پراوی ته هم څه ویل کېږي ضعیف او مجروح او دا د روایت ته ضعیف ویل کېږي نو د دې وجې نه قید لګي چې لم یوجد فی روایتهم نه په بیا متلقي د دې اولنې تفسیر پر روایتونو کې اختلاف شدید سخت اختلاف د ثقات سره سخت اختلاف د ثقات سره معمولی اختلاف الفاظ کې تقدیم تاخیر کمواله زیاتواله دا مضر نه دی دا پکې مضر نه دی الا مضر دی چې 100% معنا بدل شي یو د جواز قائل دی بل د عدم جواز قائل دی یو د جواز بیان کوي او بل د عدم جواز دې ته اختلاف شدید دی ولا تخلیط الفاحش او دا نه ګډوډ کول په دې روایت کې یو ځای کې یو شان روایت بیان کړی دی په بل ځای کې بل شان روایت بیان کړی دی نو دې ته خلط فاحش ویل کېږي كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين لك څنګه چې معلومه کړل شوې ده په دې روایتونو کې على كثير من المحدثين غير محدثين متعلق څه معلومه کړل شوې ده اختلاف شدید د ثقاتنا او دا خلط فاحش د دین معلوم کړل شوې ده وما ذلك في حديثهم او دا
اختلاف شدید او خلط فاحش دا د دې په دې روایتونو کې ښکاره دی واضح دی دا د دې په دې روایتونو کې ښکاره او واضح نو د دغې حضراتو چې د چا په روایتونو کې دا خلط فاحش وي او د چا په روایتونو کې د ثقاتو نه اختلاف شدید وي نو د دغې خلکو روایتونه دا بنګه اول کې د نه رانقل کوو اول به د کومو روایتونو رانقل کوو چې په هغې کې هېڅ قسمه عیب نشته دی هېڅ قسمه عیب نشته دی ولې ځکه چې دا اعدلو او اوثقو رانقل کړي دي دا اعدلو او اوثقو رانقل کړي دي فإذا نحن تقصينا چې کله موږ دغه روایتونه ټول کړل را جمع کړل فإذا نحن تقصينا چې کله دغه ټول روایتونه د دې طبقې اوله دا موږ ته راټول کړل را جمع کړل اخبار هذا الصنف دا روایتونه د دغې نوعې دا روایتونه د دغې نوعې کومې نوعې طبقې اوله کومې نوعې طبقې اوله نو اتبعناها اخبارا نو ناس نه مراد علما دي ها د ناس نه مراد څوک دي علما دي اتبعناها د دې پسې به موږ راوړو اتبعناها د دې پسې به وروسته موږ راوړو رانقل کوو به اخبارا دا شان روایتونه یقع فی اسانیدها چې راځي به د دې په سندونو کې د دغې روایتونو په سندونو کې به راځي څه بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان بعضې دا شان راویان چې هغه به د حفظ او د اتقان د حفظ او د اتقان په اعلی مرتبې باندې به نه وي فایز د حفظ او د اتقان په اعلی مرتبې باندې به فائز نه وي په دویمه مرتبه کې وي نفس حفظ به پکې وي نفس اتقان به پکې وي نفس عدالت به پکې وي ولیکن په صیغې د اسم تفضیل سره چې دی اوثق شي دی اعدل شي دی اضبط شي دی به دا شان نه وي نه به دی اضبط وي نه به دی اعدل وي او نه به دی اوثق وي نو اعلی مرتبې کې به نه وي په دویمه مرتبې کې به وي نو اتبعناها موږ به راوړو د دې طبقې اوله پسې اخبارا دا شان روایتونه یقع فی اسانیدها چې راځي به د هغې په سندونو کې بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان چې هغوی به نه وي موصوف په دې حفظ او په اتقان باندې کالصنف المقدم قبلهم لکه څنګه چې هغه علما چې کوم د دوی نه وړاندې وو هغوی په دې حفظ او اتقان باندې څنګه موصوف وو هغوی د دې حفظ او د اتقان په اعلی مرتبې فایز وو او دوی به په اعلی نه وي په اوسطه مرتبه کې به وي اعلی مرتبې باندې به نه وي اوسطه کې به وي د حفظ لکه تاسو دا اورېدلي دي چې د انسانانو درې طبقې دي یو په هغې کې اذکیا دي یو په هغې کې اذکیا دي او دویم نمبر په هغې کې متوسطین دي او دریم نمبر پکې اغبیا دي اول پکې اذکیا دویم پکې متوسطین او دریم پکې اغبیا نو د دې وجې نه حکم دا دی چې کله یو سخته مسله وي نو هغه ته درې ځل بیانوه چې کوم اذکیا دي په اول ځل به پرې پوه شي او چې کوم درمیانه دی هغه به په دویم ځل پوه شي او چې کوم پکې غبیان دي هغه په دریم ځل پوه شي د دې وجې نه موږ کله کله دا خبره تاسو ته اړوو را اړوو نو چې کوم تاسو کې اذکیا یې دا غوسه کېږئ مه چې کوم اذکیا یې دا مه غوسه کېږئ ځکه موږ خو نظر په ټولو طالبانو دی او تاسو صرف ځان ته ښکاري چې بس پوه شو که نه مخکې ځه سمګول مه کوه هغه د خلکو دا دی تفریح پوره کړله او موږ دلته کې ناست یو نو ځان باندې به بوج نه راوړی او مشران ویلي دي چې د کلي بلا نه د خلاصې نه وي نو څه به وله ورکوئ تاسو د خیره سره په دې بلاګانو ته اوس غاړه ورکړې ده چې ناست به چې د خلکو به چوبي ستاسو به نه د خلکو به تفریح وي او ستاسو به نه وي ولې وي جس نے سبق یاد کیا اس کو چوکی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا اس کو چوکی نہیں ملی بس مزے کا سبق ہم یاد کرے اس قرضے بے غم
او سبق هم نه کوي په تاسو بیا څوک څه کوي نظر باندې امامتي کوي نظر باندې درس کوي نو بس کله د خلکو په ودونو کې ګرځه کله په خیراتونو کې ګرځه کله په جنازو کې شرکت کوه او چې سبق دې یاد وي بیا به د خیر سره خپل درس ته به ځان رسوي نه شولی کوی نو تاسو ټول د خیر سره اوسئ تاسو طبقې اولا والا یې ښه طبقې اولا ته رارسېدلي نو نور به دعوتونو پسې نه ګرځئ چې کله په یو کور چاپو کله په بل باندې چاپه چاپې ماپې نو پرېږدی بوټ هم پسې ورسو ظالمه تا سره دومره ټایم څنګه ملایي خبره کته پړه مختار دې نه ښکاري هغه یې ولېږلو معجونې ونه ورکړي وو څنګه سړی اوس پورې وده کړی على أنهم معنا بناء على أنهم دا د دې صرف مقدم پشان نه دي دا د صرف مقدم پشان نه دي ولی د دې وجنه وان كانوا فيما وصفنا دونهم دا طبقه ثانیه دا طبقه ثانیه اگر چې دا د دې طبقه اولا نه کم دي دا د طبقه اولا نه کم دي پس کې فيما وصفنا جهاغا ضبط او اتقان او حفظ دي جهاغا ضبط او اتقان او حفظ دي په دې ضبط او اتقان او حفظ کې د طبقه اولا نه دا خلق کم دي ولیکن د دې باوجود فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم اذا نوم د ستر او نوم د صداقت او نوم د درس او تدریس دا د دې ته هم شامل دي سمانا معنا دا چې دي مستور دي صاحب مې چاور باندې نه دی لیکلې چې د دې پلاکی کې دا عیب دی کیزر دی پکې تهمت الکذب دی پدې کې دغه بدعت دی پدې کې جهالت دی دا خبرې د متعلق چا نه دي ذکر کړي دا رنګه نه د متعلق چا دا ویلي چې دغه کثرت غفلت دی یا کثرت غلط دی یا پکې وهم دی یا سوء حفظ دی د متعلق چا دا شان څه خبره نه ده کړې نو دې ویلي کې ستر بیا د دې ستر سلور نوعي د ستر سلور نوعي اول ستر العيب دم ستر العين دریم ستر الحال او سلورم مبهم ستر العيب ستر العين ستر الحال او مبهم دلته کې د ستر نه مراد لومړنۍ مرتبه ده چې ستر العیب دی د دې متعلق چا سره الزام سره تهمت دا په نه دی لګولې چې هغه دې کې کذب دی په دې باندې تهمت دی کذب دی په دې کې بدعت دی په دې کې فسق دی په دې کې جهالت دی دا شان عیب چا په دې باندې نه دی لګولې نو د ستر نه مراد دلته کې دا ستر دی نو فإن اسم ستر دا نوم د دې ستر چې کوم دی چې د دې عیوب باندې پرده ده د دې په عیوب باندې پرده ده چا به څه حکم نه دی لګولې صاحب د متعلق چا نه ذکر کړي دا رنګ صداقت دا په دې کې موجود دی او صدق صداقت په دې کې موجود دی چې زميزه پکې نشته دی دا رنګ او تعاطي العلم دا هغه کې په درس او تدریس کې مشهور دی درس او تدریس کې مشهور دی چې خلک دغه سبقونه وي دا رنګ دی هم مشهور دی چې د پلانکی استاد نه سبق ویلې دی نو د استادانو متعلق هم خلکو ته معلومه ده چې پلانکی د استاد دی او دا رنګ دته هم شاګردان راځي دغه علم زده کوي نو په دې وجه باندې اگر چې دی په دې مرتبه د حفظ کې د اتقان کې د دې مخکینونه کم دي خو په دې شیزونو کې دا د اولی مرتبه والا سره برابر دي چې څنګه طبقه اوله باندې چا صاحب نه دی لګولې دی باندې هم صاحب چا نه دی لګولې څنګه طبقه اوله کې صداقت دی
دارنګه په دې طبقې والو کې هم صداقت دی چې څنګه د طبقې اوله مشایخ معلوم دي شاګردان معلوم دي دارنګه د دې طبقې هم مشایخ هم معلوم دي شاګردان هم معلوم دي لکه عطا ابن صاحب سے شروع یزید ابن ابی زیاد سے شروع لیث ابن ابی سلیم سے شروع واضرابهم اضراب نه مراد انواع امثالهم د دې په شان کم نور چې دي من حمال الاثار ونقال الاخبار د دې روایات در نقل کوونکو نه نو د حمال او د نقال یو مطلب دی خدا نسبت بدلی نقال دا په اعتبار د شاګردانو سره چې د دوی نه شاګردان دا روایتونه نقل کوي او دی حمال دي د خپل مشایخو نه دا روایات زده کړي دي حمال معنا پورته کوونکي او نقال معنا وړونکي د یو ځای نه بل ځای ته وړونکي نو دوی د خپل استادانو نه یاد کړي او بیا دغه خلکو دا علم چې استادانو یاد کړي دي شاګردانو ته منتقل کړي دي نو باقي مقصد یو دی ځکه دغه یو کس دی اولی د استاد نه یاد کړي او به شاګرد ته ښودلي دي نو چې استاد نه یاد کړي دی دا حمال شروع چې شاګرد ته ښي دا نقال شروع مصداق یو دی ولیکن چې کله بر طرف ته واري دی حمال شو چې لاندې ته واري دی ناقل شروع ورته من حمال الاثار ونقال الاخبار فهم دغه دویمې طبقې دا خلک چې کوم دا د عطا ابن صاحب سے ته یزید ابن ابي زیاد سے ته دا شان دا خلک چې کوم دي وان كانوا بما وصفنا اگر چې هغه څه چې موږ ته بیان وکړو چې هغه علم دې ستر دې عند اهل العلم دا اهل علم په نسبت معروفي وی په علم کې په ستر کې په صداقت کې مشهور او معروف مشهور او معروف دي لیکن د دې په مقابله کې غیرهم د دې حضراتونه چې نور علما دي من اقرانهم د دې د زماني د علماء من اقرانهم د دې د زماني د علماء ممن عندهم هغه حضرات چې هغوی سره موجود دي ما ذکرنا هغه چې موږ د ذکر کوو استاد ما ذکرنا باندې موږ نه پیلو موږ ته اوس بیا دیږي نه څه دې راته ذکر کړو وی په شکنه تک سفر وکړه من الاتقان والاستقامه في الروايه دا ما ذکرنا بیان دی دا ما ذکرنا بیان دی في الروايه انه يبذلونهم في الحال والمرتبه في الاتقان او استقامت پر روایت په اعتبار سره في حال او د مرتبه په لحاظ سره ډیر اوچتي دا هغه مخکینی طبقینا ولي لان هذا عند اهل العلم جدا استقامت چې د دې معنا ته بار ذکر شوه چې دا عدالت دی او دا نه اتقان چې دا ضبط دی حفظ دی ضبط او حفظ دا ضبط او دا حفظ او دا عدالت دا چې کوم دی د محدثینو حضراتو په نسبت عند اهل العلم د محدثینو په نسبت دی درجه رفيعه وخصله سنيه او دا ډېر لوی هغه د خوی د عادت د خصلت خوی ته ویلې کی سنیا اوچت ته ویلې کی دا ډېر اوچت خوی دی اوچت خصلت ته انا سره دلیل تنویری د ذکر کوي دلیل تنویری انمونه ته ذکر کیږي د دې ته مختصر حال ذکر کوما ځکه صاحب بن یزید کا صوت دی یزید ابن ابي زیاد صوت دی لیث ابن ابي سلیم صوت دی د دې متعلق علماء څه اقوال دي د دې څه مرتبه ده دا نه د دې په مقابله کې دا دیم هغه چې د ذکر کوي جماعت د دې څه حالت ده علاقه ویتل سوچ نه کې غور او فکر نه کې چې انک اذا وازنت هؤلاء الثلاثه چې کله ته موازنه وکړي وی تلې دا درې واړه حضرات درې واړه څوک عطا ابن صاحب سے یزید ابن ابي زیاد سے لیث ابن ابي سلیم سے دا درې واړه د دې موازنه وکړي د دې برابرۍ وکړي الذين سميناهم ادري کسان چې موږ یې تنمونه واخیستل دا بس دې طرفه اشاره ده زموږ د شاعرین فرمایي زموږ د مشرانو په دې کلام کې تکرار ډیر زیات دی
زمون په دې مشرانو په کلام کې تکرار ډېر زیات دي. وګوره یو طرف ته چې هؤلاء الثلاثه د دې مصداق دقه دی او الذين سميناهم بهم دقه مصداق دی او بیا عطا او یزید او لیس دا هم څوک دي؟ دا ثلاثه هم دي او دا الذين سمينا هم دي. نو په یو ځای کې درې ځلې د دې ذکر راته وکړو، په یو ځای کې درې ځلې د دې ذکر راته وکړلو. د دې وجې نه تاسو باندې لږ ستړیوالی راشي چې زه فکر کنه نه پنچر کېږي به نه پنچر کېږي به نه. هغه خو ګوره چې چا نه ووتلو نو بیا به څه کوي؟ چاراندام به کوي. نو چوس به قطعا نه کولی. ګاډۍ ګوره د 10 کروڑو ګاډۍ د 12 کروڑو ګاډۍ خو چې څه وکړو بیا ترې شي نه بیا نشي ځای مخکې. نو دغه شان چې طالب نه چوس ووتلو نو په استاد اثر کېږي، استاد باندې اثر کېږي. نو اثر یا د غصې د وجې نه وي خو دی به درته حل نه وي ځان به غلی کړي چې لکه دلته اوس ګوره ده په ما باندې اوس اواز وکړو دورې ته راورسېدی په دې پوه نه شول دی څه کوي. نو دی چې کله غصه شو نو دماغ بیا کار نه کوي نو دی ته هر ځای ته رسولی دی. نو دا نقصان کې ښه نو پنچرېږی به نه دی نه شي د اسلام کنه پنچر نشي چې پنچر شو بس بیا خو کېږي لړل تپل وي. نو اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطاء ويزيد وليس بددي موازنه چا سره وکي؟ د منصور سره، د منصور ابن معتمر سره، د سليمان اعمش سره، د اسماعیل ابن ابي خالد سره. پس کې د دې موازنه په غټوالي کې، په باډۍ کې، په حسن کې وینا په غټوالي کې، په باډۍ او حسن کې به موازنه نه کې. في اتقان الحديث والاستقامه فيه فدغه روایتونو زدکولو کې او دارنګه په دې کې د عدالت په اعتبار سره نو وجدتهم بیا به مومې تر دې منصور ابن معتمر کاکار لره، سلیمان اعمش لره او اسماعیل ابن ابي خالد لره مباینین لهم چې دا جدا دي بیل دي د دوی نه، لا یدانونهم چې دا درې کسان چې کوم د نومونه مو ذکر کړي دا د دې منصور او د سلیمان او د اسماعیل ته قریب هم نه دي، یو برابرېدل خو لرې خبره ده، نسبي هم نه دي. د دوی په منځ کې قول بعید دی، د دې دواړو فریقینو په منځ کې قول بعید دی. یو ډېر اوچته مرتبه کې دي او بل لاندې مرتبه کې دي. سره د دې نه چې دا دواړه ډلې دواړه جماعتونه دا په صدر کې، په صداقت کې او په تعاطي العلم کې معروف او مشهور دي عند اهل العلم. و بیا هم په اتقان کې، په استقامت کې دا دویمه ډله دا ډېره زیاته اوچته ده. نو لا شک عند اهل العلم بالحديث هغه حضرات چې هغوی د احادیثو ماهرین دي دوی ته په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د دوی په منځ کې ډېر لوی فرق دی. ولې للذي استفاض عندهم د وجې د هغې نه چې مشهوره ده د دې محدثینو په نیز باندې من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم أو وإنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس. أو دغه حضرات چې کوم اهل علم دي دغه چې کوم حفظ، کوم اتقان او کوم استقامت د محدثینو په منصور کې، په اسماعیل کې، په سلیمان کې معلوم کړی دی، دغه اتقان او استقامت دی حضراتو ته په عطا صاحب کې، په یزید کې او په لیث کې نه دی معلوم شوی. په دې کسانو تعارف بیا درته کومه ښه تنګېږې به نه. دې حاشیو کې دا وګورئ، نووي ورباندې وګورئ، دغلته یې پرې لیکلي دي. زه به هم دغه خبرې درته کوم، چې نوې خبرې نه درته مجتهد خو نه یم زه به